афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳо дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. хурдтаракони ширин, ҳоло шумо қисми дуюми афсонаи Момо Холбикаро мешунавед. хулоса дар муддати кӯтоҳи қасре бино шуд, ки аз қасри подшоҳи мамлакат бузургтару муҳташамтару зеботар буд. писари хурдӣ хурсанд буд, ки ба бунёди чунин қасре миён баставу остин барзада, роҳбарӣ ва иштирок карда ҳисса гузошт. девор бардошт, ба нақшу нигори дару тирезаву сутуну хонаҳо ширкат варзид ва лаззати заҳматкашиҳову дидани самараи кори худро эҳсос намуда шодком шуд. қурбоқа ба қаср даромада аз ниқоб берун шуд ва дар ин лаҳза қаср шунаъ дод. писари хурдӣ пеши худ духтареро дид, ки як рӯяш офтобу як рӯяш маҳтоб, чашмони калон калонаш барқ мезаданд, зулфони ҷингилааш сип сиё, қаду қомати мавзунаш аҷаб дилрабо. қариб буд, ки ӯ беҳуш шуда афтад. духтар аз дасташ гирифта ба калонтарин ва зеботарин хонаи қаср ворид шуд. онҷо ду мулло мунтазир буданд. хутба хонда онҳоро никоҳ карданд. подшоҳ як саҳаре аз хоб хеста дид, ки дар беруни шаҳр, дар он ҷое ки биёбони беобу гиёҳ буд, як қасре бино шудааст. сараш ба фалак дакка мехӯрад. диду дар ҳайрат монд. ё илоҳо, ин чӣ гап бошад? чанд рӯз пеш онҷо ҳеҷ чиз набуд. ҳоло ин хел қасри бузургу зебо аз куҷо пайдо шудааст? ба навкаронаш фармуд, ки рафта бинанд соҳиби қаср кӣ ва чӣ кор аст. одамизод аст ё парӣ? душман аст ё дӯст, ки дар қаламрави ӯ ин хел қасри бузург бино кардааст? навкаронаш омада диданд, ки ҳамон писари хурдии подшоҳ, онҷо як қурбоқа ва дигар касе нест. баргашта воқеаро ба подшоҳ нақл карданд. подшоҳ ба аскаронаш фармуд, ки қасрро забт карда писарашро ронанд. лекин вазири кӯҳнасол гуфт: эй подшоҳи олам, агар ин хел кунед, мардум мегӯянд, ки подшоҳ ҳеҷ подшоҳӣ надоштааст. фарзандашро дар беруни шаҳраш ҳамроҳ намедиҳад. ин корро ба шаъни худ раво набинед. подшоҳ гапи вазирро гирифту ба ҷосусонаш фармуд, ки рафта сирри қасрро бифаҳманд. ҷосусҳо чанд рӯз поида гаштанд, ҳеҷ чизро надиданд. як рӯз писар ба шикор рафт. момо Холбека сар мешуст, ки ҷосусҳо ӯро дида монданд ва ҳамон замон беҳуш шуда афтоданд. баъди чанд вақт ба ҳуш омаданду ба пеши подшоҳ давида рафта гуфтанд: эй подшоҳи олам, дар ин қалъа духтаре дидем, моҳи 14 рӯза. ҳуш аз сарамон парид. дили подшоҳ ларзид. ба фикри бад афтод ӯ. як кампири маккоро оваронида ба вай фармуд, ки тадбире ҷӯяд, то қасру духтар несту нобуд шавад. кампир рафту дар сари роҳ писари хурдиро нигарон шуд. бегоҳӣ писар аз шикор баргашт, ки кампирро дид балои оғӯшта. раҳмаш омада ӯро гирифта ба хонааш бурд. момо Холбика ба шавҳараш гуфт: беҳуда кардед. ин кампир мову туро аз ҳам ҷудо мекунад.
شوهرش باور نکرده گفت: خاطر جمع باش، تمام عالم برخیزد هم کسی ما رو از یکدیگر جدا کرده نمیتواند. از بین 1 ماه گذشت. یک روز کمپیر به پسری خردی گفت: تا کی زند روز قورباغه و شب آدم می شود؟ نازیب است که تو پسری پادشاه باشی و زند قورباغه. نیقابش را به علم پرتا، دیگر قورباغه شده نمی تواند. شب و روز ماهی شبی 14 شده در پیشت می ماند. ها. بچه گپی کمپیر را گرفت و یک روز نیقاب زنش را گرفته به آتش پرتافت. ماما خالبیکه: واه، کاری خطا کردی، گفته کبوتر شده پریده رفت. همین لحظه قلعه هم نیست شد. پسری خردی چند روز منتظر شد، از ماما خالبیکه درک نبود. باز تنی منو تقدیر حق گفته های زنان و تی زنان با چولها و بیابان، با لبی تشنه و شکمی گرسنه: های یارم، های جانم، ماما خالبیکم را از کجا یابم؟ گفته رفتن گرفت. 3 شب و 3 روز راه گشته به لب یک چشمه رسید و دید که در آنجا یک کپه راست کردگی و پیشش گلزار. یک موی سفید 70 ساله در بین گلها نشسته است. موی سفید دید که جوان از راه دور خسته و بیمدار شده آمده است. نان و خربوزه آورد. جوان خورده کمی قوت گرفت. بعد موی سفید از او پرسید: پسرم، تو از کجا هستی؟ با این جاها برای چی آمدی؟ پسر خردی سرگذشتش را از اول تا آخر گفته داد. موی سفید گفت: این خیل باشد، بدان که من با هر دوی آنها عاشقم، هم با ماما دوربیکه و هم با ماما خالبیکه. 4 سال می شود که با آرزوی دیدن روی آنها اینجا را گلزار کرده پایده نشستم. آنها به سری گلزار می آیند و من جمالشان را دیده گل گل می شکفم. خیر، تو که این قدر عذاب دیده باشی، من یک راه نشان می دهم. آنها نیم روزی آمده در همون چشم آبازی می کنند. تو رفته یک کپه ساز کن و در درونش در آمده است. آنها که آمدند پوف پوف بوی بنده خاکی گفته اول به زمین نمی فراید. بعد به گرمی طاقت کرده نتوانسته لباسهایشان را می کشند و به آب می درآیند. انا همان وقت تو لباسهایشان را گیر و گریز. بعد ماما خالبیکه به حق هیکل دستی راستم که به پیشت گشته می آیم گفته قسم می خورد تو لباسهایش را نده تا وقتی که به حق هیکل دستی چپم نگوید. پسری خردی گپی موی سفید را به گوشش گرفت و با لب چشمه آمده خسقپه ساخته به درونش در آمده نشست. یک وقت زنش همراهی خواهرش پریده آمدند و پوف پوف بوی بنده خاکی گفته اول به زمین نفر آمدند. بعد به گرمی طاقت نکرده مجبور شدند که فرآمده لباسهایشان را کشیده به آب درآیند. به آب در آمده بودند که پسری خردی از جایش خیسته لباسهایشان را گرفته گریخت. زنش درستکک نگاه کرده او را شناخت و به حق هیکل دستی چپم که به پیشت گشته می آیم گفته قسم خورد. بچه لباسی وی را آورده در جایش ماند و خودش به کپه در آمد. ماما خالبیکه لباسش را پوشیده اکنون من در اختیاری تو گفت. شوهرش گفت اگر در اختیاری من باشی دیگر قورباغه نمی شوی. نمی شوم گفت زنش. نقابم را سوختی چه خیل من باز قورباغه می شوم گفته قهقه زنان خندید. بعد زن و شوهر پیش پادشاه آمدند. ای پدر گفت پسرش به پادشاه
من با امر شما تیر پراندم و از پسش رفته تیر را در دهان قورباغه دیدم. نصیب من همین قورباغه بوده است گفته به بغلم برداشته آزار نداده گشتم. قورباغه پریزاد بوده است، نکاح کرده گرفتم. شما به من پدر می شوید، اکنون قرض پدریتان را ادا کنید. پادشاه پرسید پسرم چی کار کنم که قرض پدریم ادا شود؟ توی کنید، به مردم آش دهید. توی کلام برپا شد. 40 شب و 40 روز دوام کرد. 40 شب و 40 روز مردم در آتشدانهای خود علو نکرده آش پادشاه را خوردند. موسفیدان در حق پسر خردی و زن پریزادی در حسن و جمال بی همتای او دعا کردند. دعای موسفیدان مستجاب شد. آنها همیشه از دیدار یکدیگر شاد بودند. عمری دراز دیدند. شما هم همیشه شاد باشید و عمری دراز بینید. انا شیرینکان بیبی، همین بود افسانه زیبایی ماما خالبیکه. اصلکانی بیبی، با شما بودم بیبی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی خوش. افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتون شیرین برام